મારું નામ હિરેન છે. મારું વતન ભાવનગર છે. એટલે જનરલી ક્યાંય બી અમે જતા હોઈએ તો સૌરાષ્ટ્રનો જ છું. એગ્રીકલ્ચર ફાઇનાન્સમાં ઘણા સમયથી છું. અત્યારે હું મુથુટ ફાઇનાન્સનો રિજનલ મેનેજર છું. એટલે મેં ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટથી શરૂ કરીને ગુજરાતના બધા ડિસ્ટ્રિક્ટ મેં ટ્રાવેલ કરેલા છે. એટલે મને ખેડૂતો સાથે પહેલેથી મારે રિલેશન હતા કે ભાઈ ગામમાં તકલીફ કેવી હોય, વરસાદ ન પડ્યો હોય, ફાઇનાન્સ લેવા માટે આપણે મોટું અઘરું ધિરાણ લેવા જતા હોય તો પહેલાં હું એક બેંકમાં હતો જ્યાં નાના એવા ગામમાં હું કામ કરતો બ્રાન્ચ મેનેજર તરીકે. પછી ત્યાંથી મને ખબર પડી કે ખેડૂતોના પ્રોબ્લેમ કેટલા હોય. સિટીમાં અમદાવાદમાં રહેતા હોય, બરોડામાં રહેતા હોય તો એ ન ખબર હોય. તો આજે મને સૌથી પહેલાં તો ગ્રીન ટીવી જે ચેનલ છે, આ લગભગ બીજી વખત એમાં એવો પ્રોગ્રામમાં હું જઈ રહ્યો છું. ગયા વર્ષે બી હું ગયો હતો, પણ આ વખતે થોડું વધારે પડતું ક્રાઉડ છે અને મને બહુ આનંદ થયો કે બહુ સરસ આયોજન કર્યું છે. મેં હિન્દી में नहीं बताऊंगा क्योंकि કારણ કે આ લોકો અમારા છે ને, તો હું સૌરાષ્ટ્રથી જ છું એટલે મને મારી સૌરાષ્ટ્રની બધી ભાષાઓ ખબર છે. તો બહુ આનંદ થયો તમને લોકોને જોઈને. મારી પાસે 15-20 મિનિટનો ટાઈમ છે. હું મારીથી જેટલી બનતી પ્રયત્ન કરીશ કે તમને લોકોને સમજાવી શકું. भारत के कई हिस्सों में आज भी किसान की जीविका प्रकृति की दया पर निर्भर करती है. ऐसा ही एक किसान है सतनाम सिंह, जिनका जीवन प्रकृति पर ही निर्भर करता है. और जब भी प्रकृति अपनी दया नहीं करती तो सतनाम सिंह जैसे किसान को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. पर और किसानों की तरह प्रकृति पर निर्भर होकर सतनाम सिंह के लिए जीवित रहना असंभव था. इसलिए सतनाम सिंह ने अपनी परेशानियों को दूर करने का एक रास्ता निकाला. सतनाम सिंह को अपने गांव के किसी व्यक्ति से भारत के सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड मुथूट फाइनेंस के गोल्ड लोन के बारे में जानकारी मिली, जो प्रतिदिन अपनी 6100 से भी अधिक शाखाओं से 2.5 लाख से अधिक लोगों की सेवा करते हैं. तभी सतनाम सिंह ने अपनी कृषि करने के तरीके को बदलने की ठान ली. सतनाम सिंह अपने पूर्वजों के सोने को लेकर मुथूट फाइनेंस की शाखा में पहुंचे. वहां उन्हें अपने सोने पर अधिकतम लोन राशि के साथ कम ब्याज दर पर अपने खेत में बोरवेल लगाने के लिए गोल्ड लोन मिल गया, जिसके साथ वह हर मौसम में अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं. उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें इतनी न्यूनतम कागजी कार्यवाही के साथ और वो भी इतनी जल्दी अपने सोने पर लोन मिल जाएगा. 1 साल के अंदर ही सतनाम सिंह ने अपना लोन चुकाकर मुथूट फाइनेंस में रखा सोना ज्यों का त्यों वापस भी ले लिया. अब सतनाम सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कौन सा है. अब उनकी फसल गर्मियों में भी हवा में लहराती है. उन्होंने एक ट्रैक्टर भी खरीदा है और जब वह उसका इस्तेमाल नहीं करते तो दूसरे किसानों को किराए पर देते हैं, जिससे उनकी अतिरिक्त कमाई हो जाती है. अब जब भी कभी सतनाम सिंह को पैसों की जरूरत होती है, वो बिना किसी संकोच के मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेकर अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका सोना मुथूट फाइनेंस की शाखा में मुफ्त बीमा के साथ पूरी तरह सुरक्षित है. और अगर उन्हें लोन अवधि में अपने सोने की जरूरत होती है तो वो अपने लोन के कुछ हिस्से का भुगतान करके उतना सोना वापस भी ले लेते हैं. अगले साल उनकी योजना सब्जियां और फूलों जैसी फसल लगाने की है, जिससे उनकी और भी ज्यादा कमाई होगी. मुथूट फाइनेंस एक सच्चे साथी की तरह करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां बिखेर रहे हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं. आज ही फोन लगाइए 1800-313-1212. તો હું મુથુટ ફાઇનાન્સ જે છે, લગભગ આ લોકો સૌરાષ્ટ્રના જ હશે બધા, આ નજીકના રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટના જ લોકો છો. તો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ એની તાસીર અલગ છે. હું અમદાવાદ કામ કરી ચૂક્યો છું, મહેસાણા જઈ ચૂક્યો છું, બરોડા છે, સુરત છે, પણ મને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ માટે જેટલું માન છે ને એટલું ભાગ્ય જ કોઈ બીજા સ્ટેટ કે રાજ્ય માટે હોય. તો એક વખત જોરદાર તાળી થઈ જાય સૌરાષ્ટ્ર. વેરી હેપી. તો અત્યારે આજે કિસાન ચોપાલ છે, ગુજરાત એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટે આત્માએ અને આ જેટલી બી યુન્ડાઈ છે, ઘણા લોકોએ સ્પોન્સરશિપ આપીને આ પ્રોગ્રામને આયોજન કર્યું. હું તમારા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કદાચ ન બી લાવી શકું, પણ મને ખબર છે પ્રોબ્લેમ શું થાય. અત્યારે મારી પાસે 114 શાખાઓ છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગરથી શરૂ કરી, મહુવાથી શરૂ કરી, રાજકોટના બધા તાલુકા
માધાપર છે, પડધરી છે, પછી આ બાજુ મોરબી છે, આ બાજુ તમે જાઓ તો વીરપુર છે, ગોંડલ છે, જેતપુર છે, ધોરાજી, ઉપલેટા, જામજોધપુર, ખંભાળિયા, ભાટિયા, દ્વારકા. તો એકો એક લોકેશન અમે આવરી લીધા. સૌથી પહેલું મુથુટ ફાઇનાન્સ 800 વર્ષ જૂની કંપની છે. 800 વર્ષ એટલે 18મી પેઢી આ કામ કરે છે. સોના સામે ધિરાણનું નામ સાંભળ્યું તમે લોકોએ? કોને કોને સાંભળ્યું છે? સાંભળ્યું જ હોય. અહીંયા તો મારા માસી ને એવા બધા બેઠા છે એટલે એને તો ખબર જ હોય. તો સોનું મૂકી અને લોન લેવાનું કામ જ્યારે ખેડૂત અથવા કોઈ બી નોર્મલ માણસને જરૂર પડતી, આજથી હું 10-15 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું છું કે જ્યારે આપણે સોના સામે ધિરાણ લેતા અચકાતા. બરાબર છે? હું શું કરવા મારો દાગીનો આપું ભાઈ? તમે તમારું કરો ને. અમારા ગામડામાં, હું તો સિહોર પાલીતાણાનો છું, તો અમારા ગામમાં તો બહુ જ સ્ટ્રિક્ટ કે દાગીનો છેલ્લે મુકાય. એમ કિડની લીવર હોય ને એની પહેલાંની વસ્તુ છે આ, કે દાગીનો માણસ ક્યારે મૂકે? બહુ એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન હોય ને આપણે છુપાઈને જવું પડતું. આ હું બહુ અંગત વાત કરું છું, કારણ કે જ્યારે દાગીના સામે લોન લેવી હોય ને ત્યારે લોકો એમ કે જો આને બહુ ભી પડી ગઈ લાગે છે. બરાબર? અહીંયા છો ને બધા? તો પછી સમય બદલાણો, 2010 પછી 2015 2020 આવ્યું, તો ધીમે ધીમે લોકોમાં હવે જાગૃતિ થઈ. આપણે શું કરતા, હું બહુ લોજિકલી વાત કરું છું, કે 1 લાખ રૂપિયા જોતા હોય ને એટલે આપણે ભાઈ ભાંડુ પાસે માગવા જતા. બનેવી તો દે જ નહીં, મામા તો હાવ ન દે. અમારા ગામમાં તો માગવાનો રિવાજ જ નથી. એટલે આપણે મૂંઝાઈએ એટલે આપણે 2% 3% એના વ્યાજે આપણે ચકડા શરૂ કરીએ. આ હું બહુ લોજિકલી, હું બેઝિક વાત કરું છું. મારી પાસે બીજું બધું નોલેજ છે, પણ મારે આ તમારી વાત કરવી છે. એટલે ત્યારે શું થશું કે સોનું મૂકી આવે અને જ્યારે તહેવાર આવે ને, હમણાં જન્માષ્ટમી આવશે, લગ્ન આવે ને એટલે ઓરિજિનલ જ પહેરે. સાચું, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના લોકો સાચો દાગીનો પહેરે છે. એની માટે એકવાર તાળી થઈ જાય. બીજા બધા પ્રદેશમાં હું ગયો ને, મહેસાણા ગયો, તો ત્યાં ખોટો દાગીનો પહેરે. માતાજીની સામે દર્શન કરવા જાય તો એ ખોટો દાગીનો લઈને જાય. આપણે એવું નથી. આપણે દ્વારકા જઈએ, સોમનાથ જઈએ, ગમે ત્યાં જઈએ, પરબ જઈએ કે ગમે ત્યાં, આપણે દાગીનો સાચો પહેરીએ. લગ્ન પ્રસંગે આપણે દાગીનો સાચો પહેરીએ. તો ધીમે ધીમે વ્યાજનું ચક્કર બહુ વધી ગયું. 2% વ્યાજ એટલે લાખે 24,000 રૂપિયા દેવાના. હું સીધું સિમ્પલ ગણિત સમજાવું છું. હવે એટલા મોંઘા વ્યાજમાંથી ખેડૂતો હોય કે નાના ઘરનો માણસ હોય, મેળામાં દુકાન કરવી હોય કે થોડાક 1 મહિના માટે પૈસાની જરૂર છે, 2 મહિના માટે, 3 મહિના માટે, તો આપણે વ્યાજ બહુ ચૂકવતા અને પછી દાગીનો વેચાઈ જાય. સૌથી વધારે જો કોઈ વાલી વસ્તુ હોય ને ઘરમાં લેડીઝને, તો એ દાગીનો છે યાર. એટલે એની ઉપર સ્ટ્રક્ચર ફાઇનાન્સ, મુથુટ ફાઇનાન્સ એ આખા ઇન્ડિયાની સૌથી મોટી NBFC છે. હવે અમારી ટોટલ બ્રાન્ચ કેટલી છે ખબર છે? 7,300. 7,300 બેંકની બ્રાન્ચ ન હોય. તમે જ્યાં બી કોઈ બી તાલુકામાં જશો, કોઈ બી ગામ જશો ને તો અમારી શાખા મળશે. એટલે અમિતાભ બચ્ચન અને માધુરી દીક્ષિત એ અમારા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે. એ અમિતાભ સાહેબનો એક ફોટો હશે, તમે જ્યારે બી જશો તો એ હંમેશા એમ કે ગોલ્ડ લોન લેવી હોય તો મુથુટમાં આવજો. 7,300 શાખા છે. મારા સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં 114 બ્રાન્ચ છે. એટલે તમારે ગમે ત્યારે વિઝિટ કરવાની. હું તમને બહુ સરસ રીતે ત્યાં અમારો સ્ટાફ તમને હેલ્પ કરશે. કોઈ જાતનું ટેન્શન નહીં લેવાનું. 7 લેયરની સિક્યુરિટી સિસ્ટમ છે. પરિંદા ભી પર નહીં માર શકતા. મીન્સ એટલું બધું સચોટ. 15-20 મિનિટ તમને બેસાડશે. ઓછામાં ઓછા ડોક્યુમેન્ટ તમારા દેવાના અને બહુ સરસ રીતે તમને સાચવશે. એ મારી જવાબદારી કે તમને લોકોને કોઈ ઉઠેલા જવાબ નહીં દે. આટલા બધા વર્ષથી આ કંપની કામ કરે છે. 1 લાખ કરોડનું ધિરાણ છે. ફરીથી બોલું છું, 1 લાખ કરોડ. 1 કરોડ, 10 કરોડ, 100 કરોડ, 1000 કરોડ, 10,000 કરોડ અને 1 લાખ કરોડ. એનું આખા ઇન્ડિયામાં આપણું એટલું ધિરાણ છે. બહુ સ્ટ્રોંગ કંપની છે. કોઈ જાતના એથિકલ, કોઈ ખોટી ગલત વસ્તુ કરવાની નહીં, ઝાઝું વ્યાજ લેવાનું નહીં, અને ગામડાનો માણસ હોય તો દેશી પદ્ધતિ પ્રમાણે એને સમજાવવાનું. બરાબર છે? તમે તમારા ગામમાં જેતપુરવાળા હોય તો જેતપુરમાં જશો તો આપણો જ એક દેશી ઘરનો છોકરો અહીંયા બેઠો હશે અથવા છોકરી બેઠી હશે. બરાબર છે? એટલે એ તમારું એક સરસ થઈ જશે. RBIની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે ખેડૂતોને
હંમેશા હરેક સિટીમાં હરેક તાલુકામાં ખેડૂતોને હેલ્પ કરવા માટેના અલગ અલગ પ્રકારની સ્કીમ્સ હોય. આપણે ત્યાં આરજીએલ કરીને સ્કીમ છે ને અશ્વિન, તો એક રૂરલ ગોલ્ડ લોનની સ્કીમ છે, એનો બી તમે ફાયદો ઉઠાવજો. અને સૌથી સારી વસ્તુ એ કહું કે અમારી લગભગ બધા લોકેશનમાં બ્રાન્ચ છે. હું બધા લોકેશન તમને કહી જ શકું. કચ્છમાં આટલી બધી બ્રાન્ચ છે, રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ બ્રાન્ચ છે મારી. બીજો એક ફાયદો હું તમને એ કહી દઉં છું કે તમારે ઘરે બેઠા લોન થાય. હવે મારી પાસે 100 ગ્રામ દાગીનો હોય ને તો હું મારી વાઈફ મૂકવા જાય ને તો કોઈક આપણી સામું જોવે કે આ કેમ ન્યાય ગયો હોય છે. એટલે તમને ક્યારેક એવું લાગે ને કે આપણે ક્યાંય જવું નથી ને મારે ઘરે આવીને લોન કરી નાખું તો ઘરે આવીને લોન થઈ જશે. હવે એ કેવી રીતના થાય કે એ બધા મશીન ને એ બધું લાવ્યા હશે એપ્લિકેશન, ત્યાં તમને દાગીનો ગણી તમને ત્યાં પૈસા આપશે, પછી જે ત્યાંથી નીકળશે. તો આ એક ફેસિલિટીનો ઉપયોગ કરજો. કદાચ કોઈ એજેડ હોય, જો જઈ ન શકતા હોય અથવા તો બહુ લાંબુ ડિસ્ટન્સ હોય તો અમને કહેવાનું. ઓછામાં ઓછા કાગળ, ઓછામાં ઓછા પ્રોબ્લેમ્સ. અચ્છા, ચા પીવાની સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં મેં તો અમદાવાદ કામ કર્યું, બરોડા કામ કર્યું ને ઉત્તર ગુજરાતમાં કામ કર્યું, પણ અહીંયા છે ને ચાનો વ્યવહાર બહુ સારો છે. એટલે હું ઘણા જગ્યાએ એમ કહું કે અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં ચાથી કે જે કામ પતી જાય ને એ તમે લાંબી રામાયણ કરો ને તો એનો પતે. એક ઓનલાઈન એપ્લિકેશન છે કે તમારે બ્રાન્ચે જવાની જરૂર નથી, વ્યાજ અહીંયા આવું છે. શું નામ છે તમારું? માઇક આપે. ઓનલાઈન એપ્લિકેશન્સ છે આપણી પાસે. અચ્છા, એક ફેસિલિટી બીજી કહી દઉં કે તમે 1 લાખની 1 લાખની તમે લોન લ્યો ને 1 લાખની તમે લોન લ્યો ને તમારે વચ્ચે પૈસા ભરવા જ, તો બધા પૈસા ભરવા પડે. તમે લોકો નવું જૂનું કરતા હશો ને મંડળીમાં? હા, એટલે હું પેલા બેંકમાં હતો ને તો ફાર્મર ફાઇનાન્સ કરતો, કેસીસી. એટલે એમાં નવા જૂનામાં બહુ રામાયણ થાય. આખા પૈસા ભરવાના, જો જાણીતો હોય ને તો આમનામ કરી દેતા, પણ આખા પૈસા ભરવા પડે. અહીંયા કેવું છે કે તમે ભરી દો વ્યાજ, એટલે વ્યાજ એટલું ઓછું લાગે. એટલે પાર્ટ પેમેન્ટની સુવિધા છે. આ બધી ફેસિલિટીઝ છે ને તમને ત્યાં સમજાવવામાં આવશે. હાજી સાહેબ, રાઠોડ દીપક જસાભાઈ, ગામ રફાળા. રફાળા એટલે અમરેલીમાં આવ્યું એક બગસરા પાસે રફાળા છે, ગોંડલ. હા, મારા બાપુજી ગુજરી ગયા ને 3 વર્ષ. તો અમારે જમીનમાં 5 બહેનો, 2 ભાઈના નામ 7 વર્ષ. તો બીજાને પૈસાની જરૂર ન હોય, આપણે મરેડી ઉપાડ્યું હોય તો અમારે એક વ્યક્તિ ના પાડે છે તો અમારા 6 જણાનું અટકાય છે. તો એના માટે શું કરવું? એની માટે તમારે લોકલ કઈ બેંક છે? જો મારો વિષય ભલે નથી પણ મેં બેંકમાં આમાં કામ કર્યું, બોજામાં 7-12-8માં બોજો આવશે, બરાબર છે. કૂવો કર્યો હોય, આ ડિપાર્ટમેન્ટ સંભાળ્યા મારે 7 વર્ષ થઈ ગયા, પણ હું તમને એટલે કહી શકું કે કૂવો હશે તો એમાં બોજો નાખ્યો હશે, જૂનું ઉત્તરોત્તર આવતું જતું હોય, તો તમારે એની એક વખત એનઓસી લઈ લેવી પડે. ધારો કે હું એક આડો હાલું છું, હું મારી જ વાત કરું છું, અમે 4 ભાઈઓ છીએ, એમાંથી મારે નથી જરૂર, તું લે છો તો પણ એની પાસેથી લખાવીને લઈ લેવાનું. મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આ પૈસા લે, અને એની પાસેથી પછી ઉઘરાણી બેંક નહીં કરે. ધારો કે કોઈ બી લોકલ બેંક હોય તો એ મને તો એક્સક્લુડ જ કરશે. કાલ સવારે ઉઠીને 2 લાખ ભરવાનું થયા કે આને તો પહેલા લખીને દીધું હતું, આની પાસેથી વ્યાજ નથી લેવાનું. તમારી કઈ બેંક છે ત્યાં રફાળામાં? બેટલા શાખા લાગે, બેંક ઓફ બરોડા. બેંક ઓફ બરોડા. તો એના અધિકારીઓ નથી હેલ્પ કરતા? નહીં, કે આ વ્યક્તિ સહી ન કરે તો અમે કઈ જવાબદારી ન લઈશું. તો આના માટેનો રસ્તો તમે દેખાડો. કેટલો જબરદસ્ત ને અઘરો ક્વેશ્ચન છે આ. હા ના, તમે આપશો ને? મારે જરૂર છે, એને જરૂર નથી, તો મારે શું કરવાનું? હવે રમણીકભાઈ તમારા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લાગી દેશે. બટ આઈ એપ્રિશિએટ કે તમે જે ક્વેશ્ચન કર્યો ને, હું અધિકારી હતો ત્યારે, અને મારી પાસે બોજા ચડાવવાનું, બોજા ઉતારવાનું, 45 દિવસની મામલતદાર સાહેબની નોટિસ ને આ ને તે બધું મારી પાસે આવતું. બીજા કોઈને કંઈ પૂછવું છે નકર હું 2-4 વસ્તુઓ કહીને પછી હું વિરામ લઈ લઉં. મારે બહુ ટાઈમ નથી. તમે હાજી આ શરૂ રખાવે ને, તમારે મુથુટ ફાઇનાન્સમાં ગમે ત્યારે જવાનું. એક જ સિસ્ટમ છે, સરસ સિસ્ટમ છે, તમે ગમે ત્યારે જઈ શકો છો. બહાર બી અમારા અધિકારીઓ છે. થેન્ક યુ સો મચ. શુક્રિયા. देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।